All it took was one slip and I was done, dead. You guys would have never seen this video. Like this right here, straight slippery. My hands are red. Oh, how are you laughing? That was scary. 미국 텍사스에서 하던 일을 그만두고 혼자 배낭 하나 메고 세계를 떠도는 청년이 있습니다. 한국에 도착한 지 5일째 되던 날 등산이라고는 평생 한 번도 제대로 해본 적 없으면서 무작정 한국의 한 국립공원에 오르기로 결심했어요. 그런데 산 중턱에서 그는 전혀 예상하지 못한 사람을 만나게 됩니다. 그리고 그 만남이 끝난 뒤 그는 카메라 앞에서 눈물이 날 것 같다고 고백했어요. 또한 북한산을 오르며 생전 처음 겪는 엄청난 역경을 겪게 됩니다. 도대체 산속에서 무슨 일이 있었길래 이 청년은 이런 고백들을 한 걸까요? 끝까지 보시면 그 답이 다 나옵니다. 이야기의 주인공은 미국 텍사스 출신의 청년 블레이크예요. 안정적인 직장도 다 그만두고 아무 계획도 없이 혼자 세계 여행을 떠난 지 얼마 안 된 상태였죠. 서울에 머물던 그가 이번엔 북한산 국립공원에 오르기로 했어요. 등산화도 없이 그냥 평범한 운동화를 신고서요. Today we are going hiking in Bukhansan National Park here in Seoul, South Korea. I don't know if this is a hike for beginners. I've never really gone on a hike, but in total it's going to take around 4 to 5 hours. But I'm looking forward to it. Hopefully the view is worth it. Please take your time. 여기서 잠깐 북한산이 어떤 곳인지 짚고 넘어갈 필요가 있어요. 서울 도심 한복판에서 지하철로 채 30분도 안 걸리는 거리에 이렇게 웅장한 화강암 봉우리들이 솟아있다는 사실 자체가 세계적으로도 흔치 않은 일이에요. 인구 1,000만 명이 넘는 대도시 안에 국립공원이 자리하고 있다는 것, 그리고 그 산을 매일같이 오르내리는 시민들이 있다는 것. 우리에게는 그냥 동네 뒷산 같은 존재지만 외국인의 눈에는 도시 한가운데 자연이 그대로 살아 숨쉬고 있다는 사실 자체가 놀라운 광경이 되는 거예요. 한국의 산에서 진짜 놀라운 부분은 바로 그 등산객들의 존재였어요. 평일 한낮인데도 산길에는 사람들이 끊이지 않았고 그중 상당수가 나이가 지긋한 어르신들이었습니다. 그것도 그냥 슬슬 걷는 정도가 아니라 젊은 블레이크와 비슷하거나 오히려 더 빠른 속도로 산을 오르고 계셨어요. 그 중에서도 유독 인상 깊었던 한 사람이 있었어요. 블레이크가 힘들어하는 걸 보고 그분이 먼저 말을 걸어왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. How are you? Fine. This is hard. You're not struggling? Always troubling. Yeah? Always. Hard. It's always hard. How many times have you done this? Over 100. Really? Are we close to the top? Yes. Yes? Climbing is hard thing. Yes, it is. 100번도 넘게 이 산을 올랐다는 그분. 한국에서는 등산이 단순한 취미를 넘어서 하나의 생활 방식이라고 해도 과언이 아니에요. 주말이면 색색깔의 등산복을 갖춰 입고 삼삼오오 산을 오르는 어르신들의 모습. 우리에게는 익숙한 동네 풍경이지만 외국인의 눈에는 마치 이 나라 전체가 산을 사랑하는 것처럼 보였을 거예요. 혼자 왔냐는 말에 블레이크가 그렇다고 하자 그분은 용감하다며 응원해주기까지 했어요. 그리고 목이 마르다고 하자 망설임 없이 자기 물을 나눠주셨습니다. Brave. Brave? Yeah. Good luck. Good luck. He's done this over 100 times. That is actually crazy. Can you drink this water? Oh no. What is that for? Oh no. What is it? Cannot eat. To do what? Oh, well, wash your hands? hands. Oh, I need some water. Need water? Do you want water? I have more. I'll give you some. I have. Do you have? I have extra if you need. Thank you. 낯선 외국인 청년에게 자기가 가진 걸 아낌없이 나눠주셨던 거예요. 등산하면서 같이 목이 마르셨을 텐데 쉽지 않은 결정이죠. 정상 가까이에 다다랐을 무렵 두 사람은 정식으로 이름을 주고받았어요. 그리고 먼저 내려가겠다며 바나나 하나를 건네주셨어요. 그리고 잠시 후 두 사람은 함께 앉아서 점심을 먹기로 했어요. 그분은 직접 싸온 김밥과 소주까지 블레이크와 나눠 먹었습니다. He's giving me a banana before he goes down because I said he asked if I had food and I didn't have any. Take it. 감사합니다. Gave me banana. Very nice. 아이고. I take lunch here. I'll eat my banana up there. What did you bring for lunch? Do you know kimbap? Kimbap?
No. No. What? Alcohol. Alcohol? One piece steak. Okay. Korean food? Korean food. Thank you. Do you eat the whole thing at once? Oh, whole thing. Oh. 여기서 진짜 핵심이 나옵니다. 그저 산길에서 스쳐 지나갈 수도 있었던 만남이었어요. 그런데 낯선 외국인 청년과 30분 넘게 나란히 앉아 이야기를 나누고 자기 도시락을 반이나 나눠준 거죠. Bye. 네. 100군데. 100원대. 오케이. 감사합니다. 네. Alright, we are not anywhere close to done. 3.1 kilometers. Here we go. I thought we were almost done. That's okay. I was just thinking about the moment that we just had with that man and how wholesome it was and how kind and generous he was to share his, literally gave me his banana. And not only that, shared his kimbap, shared his soju, shared everything. And we just sat and talked for 30 minutes. It honestly makes me a little bit emotional. Like, that was just so cool. 혼자 비행기를 타고 아무 계획도 없이 여기까지 온 이 청년에게 낯선 산길에서 만난 그분의 그 작은 나눔이 얼마나 큰 위로가 됐는지 짐작이 가시나요? 우리에게는 그냥 등산길에서 흔히 있는 인사치레일 수 있어요. 하지만 지구 반대편에서 혼자 힘든 결정을 내리고 온 이 청년에게는 그 순간이 여행 전체를 통틀어 가장 마음에 남는 기억이 되어버린 거예요. 그리고 헤어지기 전 그분은 블레이크의 유튜브 채널까지 구독하며 응원해 주셨어요. 그 마음에 보답하려는 듯 블레이크는 힘들어도 끝까지 정상까지 올라가겠다고 다짐했습니다. 그런데 정상 근처에 다다랐을 무렵 한국의 산 날씨가 얼마나 변덕스러운지를 몸소 체험하게 됩니다. 맑았던 하늘이 갑자기 흐려지더니 순식간에 비가 쏟아지기 시작한 거예요. 바위투성이 급경사 구간에서 등산화도 아닌 일반 운동화를 신은 채 비까지 맞으니 상황은 순식간에 위험해졌어요. 손잡이용 쇠줄을 붙잡은 손이 미끄러지고 발을 디딜 때마다 신발이 밀렸습니다. 정상 근처 태극기가 꽂힌 그 지점까지는 갔지만 짙은 안개와 폭우 때문에 정작 그토록 기대했던 서울 전경은 하나도 보이지 않았어요. 이제 진짜 문제는 내려가는 길이었습니다. 비에 젖은 화강암 바위는 미끄럽기 짝이 없었고 블레이크는 한 걸음 한 걸음이 생사의 갈림길처럼 느껴졌다고 말했어요. 그런데 그 위태로운 하산길에서 그는 또 한 번 이 나라의 진짜 얼굴을 마주하게 됩니다. 캄캄해지는 산길을 혼자 내려오면서 그는 이렇게 말했어요. It's a completely different vibe coming down than going up. It's so dark and just wet and rainy. I'm just happy to be alive. Now that I think about it, this is kind of scary walking through this trail all by myself in the rain. No one is here. I'm like the last one here. Luckily, Korea is a safe country because if it wasn't, I would probably be a little more scared to be this far away from any other humans. You never know, there's crazy people in the world. 빗속에서 홀로 산을 내려오면서도 이 나라가 안전하다는 사실 하나로 마음을 놓을 수 있었던 거예요. 낯선 나라, 아는 사람 하나 없는 산속에서도 두려움보다 믿음이 앞섰던 그 순간. 우리에게는 그냥 당연한 안전함인데 혼자 세계를 여행하는 이 청년에게는 캄캄한 밤 산길에서도 의지할 수 있는 든든한 이유가 되어준 거예요. 서울 도심 한복판에 자리한 웅장한 산, 낯선 외국인에게 물과 바나나, 김밥과 소주까지 아낌없이 나눠준 한국식 정, 그리고 갑작스러운 폭우와 캄캄한 밤, 산길에서도 두려움 없이 걸을 수 있게 해준 이 나라의 안전함까지. 우리에게는 너무 익숙해서 지나치는 것들이에요. 그런데 이 모든 게 누군가에게는 평생 잊지 못할 하루가 됐습니다. 그래서 북한산은 단순한 등산로가 아니에요. 낯선 외국인에게도 자기가 가진 것을 아낌없이 나눠주는 정 많고 혼자서도 안심하고 걸을 수 있는 안전한 대한민국이 되어버린 거예요. 지금까지 한류 이슈였습니다. 오늘 이야기가 마음에 남으셨다면 저희 채널을 기억해주세요. 여러분의 댓글은 빠짐없이 읽고 소중히 간직하고 있습니다. 앞으로도 더 흥미로운 시선으로 찾아올게요. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.